स्वागत गल्लां ते गीत देख रहे सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत करदी हां। मैं हाँ परमवीर। दोस्तों अजकल के जमाने दे विच महंगाई के जमाने दे विच हर कोई चाहता है कि वह अपने पैरों ते खड़ा होवे ते वध तो वध कमावे। खास करके लड़कियां दी ये इच्छा हुंदी है कि वह विआह तो बाद अपने जीवन साथी दे नाल मोढे दे नाल मोढा रला के चलण ते बहुत सारी कमाई कर सकन। पर कई बार की हुंदा है कि घर के रुझेवियां दे विच ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਦਮ। और खास मेहमान जिहड़े साडे कोल पहुंचे ने उन्हां नाल तुहानूं रूबरू करवा दिए जी। साडे कोल पहुंचे ने डॉक्टर सुरिंदर कंवल जी जो कि प्रेजिडेंट पंजाबी हैरीटेज फाउंडेशन ने ते और लोड़वंद औरतों के लिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं। और थानू दस दिए कि एक राइटर भी ने हुण तक इन्हां दियां 3 किताबां जिहड़ियां छप चुकियां हैं सूफी कवितावां दियां। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम च। बहुत बहुत शुक्रिया परमवीर जी। औरतों के लिए घरेलू उद्यम अज का विषय है जी। वैसे तो हर कोई वाकिफ है इस तो घरेलू उद्यम तो, पर फिर भी जिहड़े दर्शक साडे अनजान है इस वर्ड तो कि घरेलू उद्यम है कि तुहाडे तो जानना चाहांगे। शुक्रिया मेरे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत जी आयां नूं ते बहुत बहुत सत श्री अकाल। बिल्कुल तुसीं अज दा जिहड़ा विशा वा बड़ा वधिया चुनिया है कि घरेलू उद्यम जी। क्योंकि जदों असीं तुरदे हां ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਤਲਾਸ਼ਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅੰਬਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਵੀ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ उस उडारी दी जिहड़ी हवा भी आ उन्हां नूं खुद पैदा करनी पैंदी है जी। तो ये हालातां दे विचों दे निकलदे आ जदों असीं उद्यम दी गल करदे आ तां एक बड़ा सोहना सुफना एक मैं कह सकदी हां कि औरत एक शायर लिखदे ने कि कुछ औरतां ना अपने पर्स दे विच सुरखी बिंदी नहीं रखदियां, ਉਹ अपनी पर्स दे विच पेन रखदियां ने, कापी रखदियां ने जी। उदों फिर समां ते हालात बदलते हैं। तो औरतां जदों उद्यमी हुंदियां ने तां उदों इंज लगदा है कि समाज जिहड़ा वा ਉਹ एक कुटवी जिंदगी तो साह लैण दी कोशिश कर रहा है जी। तो उद्यम दे वल नूं तुरना चाहिए हर एक औरत नूं जी। ते ये कौन कौन कर सकदियां औरतां, यानी कि मेरा सवाल ये है कि लोड़वंद औरतां ही सिर्फ कर सकदियां हैं या फिर शौक वजों भी कोई औरतां करदियां ने? नहीं देखो लोड़ काढ़ दी मां हुंदी है। जिवें जिवें समाज तब्दीली वल नूं जा रहा है तां अज जेकर घर दे विच जितने भी हत्थ ने वो सारे दे सारे काम करन, खास करके जदों औरत काम करदी आ तां उदों समाज दा जिहड़ा एक हर कोना जिहड़ा वा उहदे नाल प्रभावित हुंदा। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि ये जरूरत दे लई करना चाहिए वा। ये जिस तरह मर्द समाज नूं जिहड़ा वा वो विकसित करन दे वास्ते योगदान पाउंदा है, औरत भी अगर योगदान पाउंदी है तो समाज बड़े वधिया ढंग दे नाल सिरजिया जा सकता है जी। और कोई भी काम जिवें शुरू करना होवे ते दिमाग दे विच बहुत सारियां गल्लां आउंदियां है कि किवें शुरू करना है। बिल्कुल। ते किद्दां आपां ये काम जदों शुरू करना है ते किहड़ी-किहड़ी तैयारी करन दी जरूरत है एक औरत नूं भी कि इहदी कोई सिखलाई भी हुंदी है या कोई पढ़ाई लिखाई भी हुंदी है? देखो परमवीर जी जिवें उद्यम दी जदों तुसीं गल करदे हो तां उद्यम औरतां दा जिहड़ा उद्यम आ साडे जिवें ही समाज बणिया, कबीले बने, समाज विकसित होण लगा तां औरतां ने देखो जिहड़ी खेतीबाड़ी दा धंधा ये औरतां ने शुरू कीता सी जी, है ना। एक बड़ा वड्डा उद्यम जिहड़ा अज वपारक अदारा बन के एडा वड्डा सैगमेंट बन गया वा कि साडे किसी भी देश की आर्थिकता दे विच जां ये कह लईए कि भारत की आर्थिकता दे विच अज खेतीबाड़ी उसकी रीढ़ की हड्डी आ तां औरतां दे वल्लों शुरू किया गया ये उद्यम है। तो बाकी उद्यमां दी जेकर असीं गल करदे हां जिवें घरां दे विच औरतां पहलां पापड़ बड़ियां बनाउंदियां हुंदियां सी, सिलाई कढ़ाई दा काम करदियां सी, दरियां बनाउण दा काम करदियां सी। साडे घरेलू उद्योग पहलां इन्ने ज़्यादा विकसित हुंदे सी कि हर घर दे विच जिवें मैं आपां देखदे हां विश्वीकरण दे विच स्विट्जरलैंड एक इहो जिहा देश है जिथे हर घर दे विच छोटे छोटे बच्चे भी जिहड़े घड़ियां बनाउण दा काम करदे ने। तां पहलां साडा देश इस तरह दा हुंदा सी जिहदे विच घरेलू उद्यम ईवन असीं अपने मदर्स नूं जिद्दां देखिआ है उन्हां ने मूड़े बनाउणे पराली तो जी। अज पराली नूं जिहड़ा वा व्यवस्थित करन दा गवर्नमेंट नूं ढंग नहीं लभ रिहा कि पराली कित्थे सुट्टी जावे।
ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੂੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੂਲ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬੁੰਤਰ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਬੂਟੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਦਮ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੱਦਰ ਕੱਢਣੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੀ ਅਪਣੱਤ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੂੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੀ ਚੀਜ਼, ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕਵਰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਲਦਸਤਾ 4-4 ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੂੜੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਉਦਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। तो उद्यम जिहड़ा वा उहनूं सानूं घरां दे विच बहुत सारियां इहो जिहियां चीज़ां हुंदियां ने। तुसीं अज भी जिहड़ियां बहुत सारियां औरतां ने ਉਹ कोशिश करदियां ने कि असीं घरां दे विच ही फुलवड़ियां पाईए, असीं घरां दे विच ही पापड़ बनाईए। और ये अज पहलां वाला हिसाब ये नहीं है कि असीं घरां विच पा के ही ते उन्ने क खा लैणे। अज इदां भी हैगा वा कि मान लो जिस तरह गवर्नमेंट ने छोटे छोटे उद्यमां दी गल कीती हुई आ, उन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने जिस तरह किया होया नाबार्ड दे विच सैल्फ हैल्प ग्रुप बनते हैं, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप बनते हैं जिन्होंने असीं JLG कहने आ। तो उहदे विच परमवीर जी जिस तरह कोई 8 औरतां इकट्ठियां हो जांदियां ने एक मुहल्ले दियां जां 4 औरतां इकट्ठियां हो जांदियां ने, उन्हां नूं छोटी छोटी सेविंग करदियां ने, 6 महीने मान लो सेविंग करदियां ने। तो उसका फिर जिहड़ी गवर्नमेंट आ जां बैंक आ उस सैल्फ हैल्प ग्रुप नूं अपना उद्यम शुरू करने वास्ते, मान लो किसी ने पापड़ वड़ियां दा उद्यम शुरू करना है जां किसी ने स्टिचिंग दा कोई चीज़ शुरू करनी है, जिस जां किसी ने असीं कह लईए कि निटिंग शुरू करनी आ ते बुनना, जिस तरह अजकल फिर घरां दीयां कोटियां हत्थीं बनाईयां होईयां कोटियां पाउण दा रिवाज है। तां जिन्ना मान लो कि उन्हां 8 लेडीज़ ने आप खुद उन्होंने कलैक्शन करके 20 तो 30,000 रुपया ਜਾਂ 40,000 रुपया उन्होंने 6 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, 4-6 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ बहुत सोहना जिहड़ा काम चलाया जा सकता और इनू वपारक पद्धर ते लिआंदा जा सकता जी। होर भी बहुत सारे उद्यम ने, उन्हां विचों अज जिहड़ा चल रहा है बड़ा कह लो कि हर घर दे विच टिफिन, हाँ टिफिन सिस्टम चल रहा है ना, टिफिन बनता आ, जेडे बाहरों काम करन आउंदे आ, जिन्हां दे घर दे विच कोई नहीं खाना बनांदा ते ओ टिफिन ले लैंदे आराम दे नाल ते ओ अपना गुजारा कर लैंदे। ते टिफिन सिस्टम किद्दां शुरू कीता जा सकदा है घर दे विच? देखो जिहड़ा टिफिन सिस्टम है ना, ये हैगा वा शहरी अदारे दा जिहड़ा शहरी रिजम दे विच ज़्यादा चल सकदा वा जी। टिफिन सिस्टम इट्स अ वेरी ईजी कि सब तो पहला तो तुहानू मैन्यू फाइनल करना पेगा, तो तुहानू फर्म छोटी रजिस्टर्ड करानी पेगी जी। क्योंकि देखो जो काम हौली हौली चलता वा ना, एक तो इहदा आर्थिक सैगमेंट भी ध्यान च रखण दी लोड़ हुंदी है, एक सर्टिफिकेशन सैगमेंट ध्यान च रखण दी लोड़ हुंदी है, एक मैन्युफैक्चरिंग सैगमेंट जिहड़ा वा उहनू ध्यान च रखण दी लोड़ हुंदी कि एक तो चीज़ बननी, एक चीज़ दी मार्केटिंग होनी,
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਿੰਗ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਮੈਨ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਅੰਡਰ GST ਅੰਡਰ ਟੈਕਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗਾ। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਦਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੈਅ ਦਰ ਤੈਅ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਭੋਗਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੌਪਟ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਜੇਤੂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਿਫਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਪਾਪੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਕੇ ਬੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਮਮੇਡ ਕੇਕਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਚਾਕਲੇਟਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਿਸਕਿਟ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ, ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ MEDP ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ BDO ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੈਂਡਰ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਚਾਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਣੀ? ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ
ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਵੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰਤਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਸੂਟ ਸਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਔਰਤ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਪੀ ਸਤਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅ ਲੋਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ 50 ਰੁਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। 50 ਰੁਪੀਸ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਈਬ੍ਰੋ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਫੋਰਹੈਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਗੈਟ 50 ਰੁਪੀਸ ਫॉर ਈਚ ਕਸਟਮਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 250 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦਿਨ ਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜੈ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਜੁੜਿਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਤਬਾ ਜੁੜਿਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜੁੜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ, ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਮ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਦਮ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸਕ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ हैंड वॉश बनाना, स्प्रेज बनाने, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਉਦਮੀ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਦਮ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਹਦੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੀਤ।
प्यारी हर चरखे दे गेड़े चो मैनू महरम यार दसीवे ओ घुम चरखड़िया सोहणिया वे तेरी कद्दण वाली जीवे घुम चरखड़िया सोहणिया वे तेरी कद्दण वाली जीवे घुम 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 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਦਮ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚਿਓ ਹੀ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਆ ਖੁਦ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੇਜ ਬਟ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਬਲ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਜੀ ਇਹ ਹਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਹਿਕ ਦੇ ਹਰਫ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਉਲਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਦੇ ਹਰਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਨੀ ਮਾਏ ਡਰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਚਿਣਗ ਬਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਚੰਨ ਪਿਆ ਤਲੀਆਂ ਮਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ ਅੰਬਰੀ ਕਿ ਪੌਣਾ ਸੰਗ ਸੋਚ ਨਾ ਰਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭਾ ਕਾਲਜਾ ਤਾਂ ਕੂੰਜਦਾ ਏ ਯਾਰਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਡਲੇ ਹਿਜਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਚੂਰੀਆਂ ਵੇਖ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਚ ਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੁਣ ਨਾ ਨਿਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ ਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਚਿਣਗ ਬਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੋੜੇ ਤੀਰ ਨਿਮਾਏ ਤੇ ਨਾ ਤਰਕਸ਼ ਟੰਗਿਆ ਜੰਡ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਮਾਏ ਕਾਨੂੰ ਲੜਦੀ ਏ ਕੰਡ ਵਾਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੀ 2 ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨਾੜ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਅੱਕ ਧਤੂਰਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਖੰਡ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਤ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਵੇ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਚ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋੜਾ ਫੋੜਾ ਜੰਡ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰ ਕਚਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰ ਕਚਹਿਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਨਸਫਦਾਰ
ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਬਿਰਹਾ ਸੂਲੀ ਦੰਡ ਟੋਹਰ ਟੱਕੇ ਤੇ ਟੁੱਕਰ ਦੀ ਝੱਟ ਪਾ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁਕਾਈ ਹੰਝੂਆਂ ਬੱਝੀ ਪੰਡ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸੇਜ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਬਰਗਾਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਰਭ ਆ ਉਹੀ ਕਬਰਗਾਹ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ ਤੋ ਕਮਲ ਇੰਜ ਇੱਕੋ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਤੇ ਅਰੰਡ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ MEMS ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਫੋਰ ਕੋਵਿਡ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 13-14 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰਫਿਊਮਸ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਕੀਮ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਮ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਫਿਰ ਜਨ ਧਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਸਲੈਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅਗਰ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨੀਅਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਈਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਲੌਗਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਆ ਔਰਤਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ people are not aware about this thing ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਲੌਗਸ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕਸ ਤਾਂ ਪਰ ਲਾਈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਆ ਆਲਸੋ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਟ ਫॉर ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਪਰਮਵੀਰ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਰਾਈਟਰ ਇੱਕ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਪੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਕਗਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। तो ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने अज समाज दे विच प्रेजेंट ने, पर किते ना किते शर्म हिया दा वो जिहड़ा पर्दा वा वो एक उस पर्दे दे थल्ले इन्ना समाज जिहड़ा गल चुका हुंदा वा जिसनूं कई वारी लोग चुकना भी नहीं चाहुंदे, तां उन्हां औरतां दे वास्ते उद्यम बड़ा वड्डा काम कर सकदे ने जी। ते वो भी ये सारे उद्यम कर सकदियां कि उन्हां नूं भी कोई मदद मिलदी है सरकार वालों? बिल्कुल, सरकार ने कुछ इस तरह दा ते नहीं मैं देखिया हजे तक कि जिहड़ा स्पैशली उन्हां औरतां दे लई कीता जावे, क्योंकि जदों कोई छोटा मोटा भी व्यापार शुरू करना हुंदा, उद्यम शुरू करना हुंदा, उदों जायज़ है कि उदों जरूरत पैंदी है आर्थिक तौर ते मजबूत होण दी, और उत्थे बैंक्स जिहड़ियां ने फिर वो गारंटीज मंगदे ने जी, है ना। तां उस औरत दे कोल सिर्फ अपना समा अपनी जिंदगी गारंटी हुंदा जी, जिहड़ा कि वो कोई उहदे कोल इहो जिहा गारंटी दे वास्ते कोई चीज़ नहीं हुंदी, तां कई वारी उहनूं समाज दे बड़े सारे बैड एलीमेंट्स दे विचों दी लंघ के जाना पैंदा, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वो सैट नहीं कर पाउंदी। तां मेरी एक गुजारिश जरूर है इत्थे अपने इस माध्यम दे राही कि वो जिहड़ियां औरतां जिहड़ियां कल्लियां ने जी, है ना, उन्हां दे वास्ते एक नवीं नीति जरूरी बननी चाहिदी आ ताकि वो उद्यम दे खेतर दे विच आउण ते अपनी सैल्फ रिस्पैक्ट दे नाल जिंदगी जीव सकन जी जी। और नाल दी नाल एक ये भी गल बनती है कि समाज का बहुत वड्डा रोल जिवें तुसीं गल कीती है, तो समाज जिहड़ा है उद्यमी औरतां नूं किस तरह वेखदा है, समाज के नज़रिए की आपां गल करदे हां। बिल्कुल, ये भी गल बड़ी अच्छी आ क्योंकि ये चीज़ां तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलदियां जी, क्योंकि पितरी सत्ता चों निकल के आके समाज दे विच अपने आप नूं स्थापित करना, फिर उन्हां सारियां चीज़ां नूं तुसीं देखना भी लोग किद्दां देख रहे ने, पर उदों तुहाडा नज़र ते नज़रिया बदल जाता है जी, फिर तुहानूं इंज लगदा है, फिर तुहानूं पता लग जाता है कि वो नज़र ते नज़रिए नूं असीं मेनटेन करन वास्ते अपनी नज़र नूं उन्हां तो ओवरलैप किस तरह करना है, कि अपने आप नूं किन्ना ज़्यादा तुसीं स्थापित करदे हो, अपनी ताकत दे नाल तुसीं किन्ना वधदे हो कि उन्हां दी नज़र नूं तुसीं चीर के भी लंघना पैंदा तुहानूं कई वारी। तां इस करके ही मैं बार बार ये गल कहनी आ कि औरत जदों तुरदी है ना, औरत दे नाल ओह की कहंदे ना, धी भावें सस्सी हुंदी है, भावें हीर सलेटी हुंदी है, धी जिथे जिथे भी जांदी है बाबल दी पग च लवेटी हुंदी है, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਹ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ
मतलब ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਕੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਚੰਗੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਰੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੇਤਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਮਲਤਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸੀਟੇਟ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਬਾਹਰ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੁੜੀ